नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा उपलक्षे आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर यही भिडियोटी कुंभ राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। आपणकर जदि कुंभ लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेब एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि बक्रीरु मार्गी हेबाकु जाउछंती एवं देवगुरु बृहस्पति मार्गीरु बक्री हेबाकु जाउछंती। ता सहित बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो आपणक जीवन रे एही 5टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन द्वारा। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहुथिला। आपण बहुत आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलिथिला। आपणक परिवार रे अर्थर अभाव रहिथिला। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। छोट बड़ समस्या परिवार रे सबु बेले लागी रहुथिला। आपणकर अजथा खर्च मध्य हेउथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति रे बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। आपणक प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहुथिला। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंतारे पीड़ारे रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणक राशि रे ग्रह मानकर उपस्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे शनि विराजमान करिसंती। आपणकर द्वितीय गृह रे राहु, चतुर्थ गृह रे गुरु, षष्ठ गृह रे मंगल, अष्टम गृह रे केतु, नवम गृह रे सूर्य एवं बुध, दशम गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती। जहा फल रे आपणकर एही गृह गुड़िक उपरे तांकर प्रभाव अधिक रहिबो। ता सहित तांकर दृष्टि आपणकर जेउ गृह उपरे रहिबो सेथिरे मध्य सेमाने प्रभाव पकाइबे। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणक क्यारियर व्यापार वाणिज्य रे केउ परिवर्तन आसीबो। देखंतु क्यारियर र ग्रह हेउचंती शनि, जिए आपणकर प्रथम घरे उपस्थित अछंती। जहा कारणरू आपणकर एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू आपणकर कर्म क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन आसीबो। विशेष करी आपण जदि व्यवसाय करूछंती आपणक व्यवसाय रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। एही समय रे आपण जेते परिश्रम अधिका करिवे सेते अधिक लाभ पाइबे। जदि आपण श्रृंखलित होई कार्य करिवे
ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚାପ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଧନର ଘର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର। ଏହି ଘରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଜମି କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଜାଗା ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଘର, ସମ୍ପର୍କର ଘର ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ, ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ।
ମାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ଜାର କାରକ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ଭରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ବା ଆଖିରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।